ओम शांति 12 मे 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे जेतेबेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र हेब सेतेबेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करिवे। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार मु केते पवित्र होईछि। जेतेबेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र हेब सेतेबेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करिवे। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार मु केते पवित्र होईछि। प्रश्न तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको उपरे समर्पण हेउछ काहेकि तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको उपरे समर्पण हेउछ काहेकि। उत्तर काहेकि ना तुमे माने जानिछ एबे जदि आमे बाबांको उपरे समर्पण होइछिबु तेबे बाबा 21 जन्म पाई आम उपरे समर्पण होइछिबे। तुम मानकु एकथा मध्य जଣା अछि जे एबे एही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रे समस्त मनुष्यंकु स्वाहा हेबाकु ही पड़िबो। सेथि पाई तुमे माने पूर्वरु ही खुशी खुशी रे निजर शरीर मन धन सबु किछि स्वाहा करे सफल करि देउछ। गीत मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान उवाच निजर पिलामानंक प्रति ही ज्ञान शिखाउछंती बा श्रीमत देउछंती। हे पिलामाने बा हे प्राणी शरीररु प्राण बाहरी जाए बा आत्मा बाहरी जाए एहा गोटिए कथा। हे प्राणी अथवा हे पिलामाने तुमे देखिल जे तुम भितरे केते पाप थिला एवं केते पुण्य थिला। हिसाब तो बतई देइछि। तुम जीवन रे अधाकल्प पुण्य आउ अधाकल्प पाप होइथाय। पुण्यर संपत्ति बाबांक ठारु मिलुछि जहांकु राम बोली कुहा जाउछि। राम निराकारंकु कुहा जाउछि सीतापति राम को नुहि। तेबे एबे तुमे पिला माने जेउ माने कि ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण होइछ तुम मानकर बुद्धि रे एही कथा एबे आसी गलानी जे निश्चित भावरे अधाकल्प आमे पुण्यात्मा ही थिलु पुणी अधाकल्प पापात्मा होई जाइछु। एबे पुणी पुण्यात्मा हेबार अछि। एही कथा प्रत्येक निजर हृदय को पचारंतु। पापात्मारु पुण्यात्मा किपरि हेबो ताहा मध्य बाबा बुझाई देइछंती। यज्ञ तप आदि करिबा द्वारा तुमे पुण्यात्मा होई परिबो नाही। ताहा हिला भक्ति मार्ग। ताहा द्वारा केही भी मनुष्य पुण्यात्मा होई नथांती। एबे तुमे पिलामाने जानुछ आमे पुण्यात्मा हेबाकु जाउछु। आसुरी मतरे चाली पापात्मा होइछिबा द्वारा सीढ़ी तळकु खसी खसी आसिले। केते समय आमे पुण्यात्मा हेउछु बा सुखर संपत्ति नेउछु एही कथा काहाकु भी जଣା नाही। सेही बाबांकु तो सबु मनुष्य स्मरण करुछंती। तांको ही परमपिता परमात्मा कहउछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु परमात्मा कुहाजिब नाही आउ काहाकु भी परमात्मा कुहा जाई परिबो नाही। जदिउ वर्तमान तुमे प्रजापिता ब्रह्मा कहूछ किंतु प्रजापितांकु केबे भक्ति मार्गरे स्मरण करू नाहंती। जहा भी हेले समस्ते निराकार बाबांकु ही स्मरण करुछंती। हे ईश्वर पिता हे भगवान अक्षर ही मुखरु बाहरी थाए सेही जणको ही स्मरण करुछंती। मनुष्य निजको गॉड फादर बा ईश्वर पिता कहि परिबो नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य निजको गॉड फादर कहि परिबे नाही। सेमानकर शारीरिक नाम तो रहिछि ना केवल जणे मात्र ईश्वर पिता ही अछंती जहांकर निजर शरीर नाही। भक्ति मार्गरे मध्य शिवंकर बहुत पूजा करुछंती। एबे तुमे पिलामाने जानिछ शिव बाबा एही शरीर द्वारा आम सहित कथावार्ता करुछंती। हे पिलामाने केते स्नेहर सहित कहउछंती एवं बुझुछंती जे मु समस्तंकर पतित पावन सत्कति दाता अटे। मनुष्य बाबांकर महिमा करुछंती ना
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆସୁରୀ ମତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ବୃକ୍ଷଟି ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସେଇଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମଞ୍ଜି ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି। ଆତ୍ମାର ନାମ ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଖେଳ ଚାଲିନଥାଏ। ଖେଳ ହେବାର ଜାଗା ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ନାଟକରେ ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ହୋଇନଥାଏ। ରାତି ଦିନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନ ବା ମୂଳ ବଦନରେ ରାତି ଦିନ ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଲ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା ଆସି କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଯଦି ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବେ। ଏହି କଥା ସବୁ ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାହିଁ ନା। ଏହା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର କଥା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ରଚୟିତା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରଚନା ବା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏତିକି କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ କୁଟୁମ୍ବ ବା ବଂଶ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପତିତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ତ ତାର ଫଳ କ'ଣ ପାଇବେ? ଯଦିଓ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ଦାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ତୁମେ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିଛି
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଖୁସି ଖୁସିରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ସମର୍ପଣ ନ ହେବା? ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଛି, ବାବା ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ହେବେ। ଏହା ସୌଦାଗରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ 21 ଥର ଆମ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେବଳ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ହେଲଣି, ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଗୋଟିଏ ସୀତାର କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ତ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସୀତାକୁ ରାବଣ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କଥା ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ରାବଣ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବିକାରର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାବଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? କହୁଛନ୍ତି ନା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଏହି କଥା କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ରୂପୀ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନାମ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ କେତେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ସେହିମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସାଗର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଚାରିପଟରେ ସାଗର ହିଁ ସାଗର ବେଢ଼ି ରହିଛି। ଦୁଇଟି ସାଗର ନଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ମୋତେ ହିଁ ତୁମେ ଡାକୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ। ପୁଣି କହୁଛ ମୁକ୍ତିଦାତା। କେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲୁ। ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ ନର୍କ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖଧାମ ନେଇ ଚାଲ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ହେଭେନଲି ଆବୋର୍ଡସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଭାବିଥାନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯଦି ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ
ହେଭେନ୍ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନର୍କ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବା ଉଚିତ। ଗଡ୍ ଫାଦରଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ମୂଳ ବତନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେଉଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ମହଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ନଥାଏ। ଯାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗର୍ଭ ମହଲ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ବିକର୍ମ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଅଶ୍ୱତଥ୍ ପତ୍ର ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଭାସି ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଣି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏବେ ଭାରତ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାପିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ପୁତ୍ରବାନ ଭବ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହେବ ନା। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାବନ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ବାବା ଶେଷରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆସ, ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ।
कर्म अकर्म विकर्मर गति को जानी एबे आउ कौनसी विकर्म करिबार नाही। एही कर्म क्षेत्र रे कर्म धंदा करी मध्य विकार गुड़ी को त्याग करिबा ही विकर्मरु मुक्त हेबा। कर्म अकर्म विकर्मर गति को जानी एबे आउ कौनसी विकर्म करिबार नाही। एही कर्म क्षेत्र रे कर्म धंदा करी मध्य विकार गुड़ी को त्याग करिबा ही विकर्मरु मुक्त हेबा। 2 नंबर पॉइंट, एभली पवित्र हेबार अछि जहाँकि आमर समर्पण को बाबा स्वीकार करिनेबे। एबे पवित्र होई पवित्र दुनिया को जीवा को हेबो। तेणु शरीर मन धन को एही यज्ञ रे स्वाहा करी सफल करिबा को हेबो। एभली पवित्र हेबार अछि जहाँकि आमर समर्पण को बाबा स्वीकार करिनेबे। एबे पवित्र होई पवित्र दुनिया को जीवा को हेबो। तेणु शरीर मन धन को एही यज्ञ रे स्वाहा करी सफल करिबा को हेबो। वरदान, आलस्यर भिन्न भिन्न रूप को समाप्त करी सर्वदा उत्साहित अवस्था रहुथिबा तीव्र पुरुषार्थी हुओ। आलस्यर भिन्न भिन्न रूप को समाप्त करी सर्वदा उत्साहित अवस्था रहुथिबा तीव्र पुरुषार्थी हुओ। वर्तमान समय रे मायार आक्रमण आलस्य रूपरे भिन्न भिन्न प्रकार रे हेउछि। एही आलस्य मध्य एक विशेष विकार अटे। एहाकु समाप्त करिबा पई सर्वदा उत्साहित अवस्था रे रुह। कारण जेतेबेले रोजगार करिबार उत्साह बा निशा थाए सेतेबेले आलस्य समाप्त होई जाए। सेथिपाई केबे भी उत्साह को कम कर नाही। भाबिबी करिबी निश्चित करिदेबी होइजिबो एसबु हेला आलस्यर चिन्ह। एही भली आलस्ययुक्त निर्बल संकल्प को समाप्त करी एही कथा चिंता कर जे जहा करिबार अछि जेतिकी करिबार अछि एबे ही करिबा को हेबो। तेबे कुहाजिबो तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगान, प्रकृत सेवाधारी सेही माने अटंती जेउ मानकर भाबिबा एवं करिबा समान होइथिबो। प्रकृत सेवाधारी सेही माने अटंती जेउ मानकर भाबिबा एवं करिबा समान होइथिबो। ओम शांति।